समस्त को सादर नमस्कार। आज देशर घड़ीसंधि मुहूर्त घरे बसी किछि कवि साहित्यिकों सान्निध्य लाभ पूर्वक एक ऑनलाइन कविता आसर परिकल्पना करिथिबारु तथा एथिरे सहायता प्रदान करिथिबा समस्त सारस्वत साधक मानू अशेष अशेष धन्यवाद। किछि समय निजे आनंदित हवा संगे संगे अन्य को आनंद प्रदान करिबा यार मुख्य उद्देश्य। कविता आसर आरंभ करिया पूर्वरु यार सम्यक संयोजना करी कविता आसर को आगक बढ़ाया निमंते सारस्वत साधक श्री रंजन कुमार नंदन को मु अनुरोध जनाऊँ। श्री रंजन कुमार नंदन। धन्यवाद तिमिर बाबू आपणकर सुंदर परिकल्पना पाई। ए वर्ष क्यों अशुभ लग्न रे फगुण आसीथिला के जानी फगुणर वर्ण विभारे प्रकृति सिना हसिला किंतु विज्ञान मनीष को घर कणरे लुचि रहिबा पई पड़िला। इतिमध्यरे ग्रीष्म मध्य धरापृष्ठरे अवतरण करि सारिलानी। ना कवि पाखरे भाषा अछि ग्रीष्मर गुण गाड़ीमा को वर्णना करिया पाई, ना साहस अछि ता निकट को जाई तार सानिध्य लाभ करिया पाई। कोरोनार पदध्वनि रे सामाजिक दूरतार आह्वान रे सभी आज दूर दूर भावर बंधन मध्य क्षणतर। एई तो चैती पर्व गला, ना सुभिला चैती घोड़ार टापुर शब्द, ना सुभिला चैती घोड़ा गीतर सुंदर मूर्छना। चारिआडे खाली नीरवता नीरवता और नीरवता। से नीरवता मध्य व्यतिक्रांत कविता आसर माध्यम रे आमर सम्माननीय कवि मानकर स्वरचित कविता मान तांकुरी कंठरे आपण मानक निकटरे पहुंचाइबा पई आम एक क्षुद्र प्रयास जारी रखिछु। ए प्रयास निश्चित भाव रे आपणकर विषादग्रस्त मनरे आनंद खेड़ाई देव। एथिरे अणुमात्र संदेहर अवकाश नहीं। तेबे आसंतु ना सुनिबा जनक परे जनकर कविता पाठ। मो कवितार शीर्षक हेउछि हे महाबाहु। हे महाबाहु तुमे परा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वविद्यमान बड़ देउल रे रत्न सिंहासने बसिच होई मौन। तुमे कोन जानि पारु नाह कोरोनार भयावहताकू। नर पिशाच साजी लक्ष लक्ष मुंड नेउथिबा तार उग्र तांडव लीलाकू। तुमे कोन अनुभव करि पारु नाह कि तार सबकू कांध देई पारु नथिबा पुत्रर अंतर्दाहकू। विश्वर श्रेष्ठ जीव रूपे रचना करिथिबा मनुष्यर असहायताकू। तुमे भी तो स्वीकार करिच सामाजिक दूरत्वकू। भक्त जाई पारु नाही तुम पाखकू तार मनर वेदना प्रकाश करिबाकू। हे महाबाहु तुम बाहु छाया तले आश्रय दियो ए सारा विश्व को। संहार करो ए महामारी भूताणु कोरोना को। तुम लीला जुगे जुगे रही थाऊ। हे महाबाहु हे महाबाहु हे महाबाहु। कविता स्वरचित है। ये कविता कुछ इस प्रकार है। कोरोना चीन में पैदा हुआ ये कोरोना परंतु पूरा विश्व का बनाया अपना निशाना। दुनिया वालों ने इसे पहचाना मिलके है इससे लड़ना मिलके है इससे लड़ना। महामारी के रूप में हुई घोषणा मिलकर है इससे हराना। 20 सेकंड तक साबुन में हाथ धोना साफ रखना घर का कोना कोना। स्टे होम स्टे सेफ स्टे होम स्टे सेफ। कोरोना ने बदल दी पॉपुलेशन मैप। कोरोना ने दुनिया को दिया एक नया सेफ। लॉकडाउन में बंद है दुकानें और कैफ। कोरोना को है ना है डरना कोरोना को ना है डरना घर में रहे इसे हराना। फिर से खोई हुई खुशहाली लाना कोरोना से है मुक्ति पाना कोरोना से है मुक्ति पाना। मो कवितार शीर्षक होची स्वप्न। कुआरी मनर सबु इच्छा साउंटी स्वप्न देखुथिला युवती केबे आसीबो मो मनर राजकुमार। नेब कळे मो प्रीति मो प्रेमर उछुळा ताती। नवविवाहित जुगल साइबार सिटीर नेउथिले मजा। चाकरीर घर्माक्त व्यस्ततारे भी मने करी असुमारी सपन भाबुथिले केबे हेबो
କିପରି ହେବ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନପୁରୀ ଫ୍ଲାଟ୍ ଇଏମ୍ଆଇରେ ପଛେ ଯାଉ ସରି ପ୍ରତି ମାସର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଦରମା ଚାଟ୍ ଇଏମ୍ଆଇରେ ପଛେ ଯାଉ ସରି ପ୍ରତି ମାସର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଦରମା ଚାଟ୍ ଗାଁ ମାଟିରେ ଢକେ ପିଇ ଦଣ୍ଡେ ଯେଇ ଅଜାଇ ଏ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଅହରହ ସ୍ନେହ ସପନ କେବେ ଫେରିବେ ଗାଁକୁ ଆମ ନାତି ନାତୁଣୀ ଭରିଯିବ ଆମ ମମତାର ମୁଣି କେବେ ଫେରିବେ ଗାଁକୁ ଆମ ନାତି ନାତୁଣୀ ଭରିଯିବ ଆମ ମମତାର ମୁଣି। 10 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଟି କ'ଣ ବା ଜାଣିଥାଏ ଜୀବନ କଥା ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ବହୁଥାଏ ବୋଝ ମନେ ସାଇତି ସୀମାହୀନ ସପନ ଏଇ ଆଶାରେ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମିଳିବ 50 ଖୁସିରେ ମା ହାତେ ଦେବ ବଢ଼ାଇ ବାଢ଼ିଦେବ ମା ସରାଗ ଆଉଟା ତବ ତ ବାଢ଼ିଦେବ ମା ସରାଗ ଆଉଟା ତବ ତ ବୁଢ଼ୀ ଭିକାରୁଣୀ ବି ସପନ ଦେଖେ କେବେ ହେବ ଆମ ସାହିରେ ବାହାଘର ଭୋଜି ସହଜରେ ଜୀବ ମିଳି କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଆଉ ଅଇଁଠା ଭାତ କେବେ ହେବ ଆମ ସାହିରେ ବାହାଘର ଭୋଜି ସହଜରେ ମିଳିଯିବ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଆଉ ଅଇଁଠା ଭାତ ଜୀବନଟା ସତେକି ସପନର ନାଟ ଆଜି କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଜାତି ଧର୍ମ ଲିଙ୍ଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିର୍ବିଶେଷେ ପ୍ରତି ମଣିଷର ଏକ ହିଁ ସପନ ମୋ ଶରୀର ରହୁ ସଦା ନେଗେଟିଭ୍ ନଥାଉ କେବେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ମୋ ଶରୀର ରହୁ ସଦା ନେଗେଟିଭ୍ ନଥାଉ କେବେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ସତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ତ ବଞ୍ଚିବାର ବାଟ ହେଲେ ହଉ ପଛେ ସମୟ ଅନ୍ତରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସପନ ଘାଟ ଏ ଜୀବନ ତ ସ୍ୱପ୍ନର ହାଟ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ତ ଜୀବନର ଥାଟ ଏ ଜୀବନ ତ ସ୍ୱପ୍ନର ହାଟ ସତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ତ ଜୀବନର ଥାଟ। ନମସ୍କାର। ମୃତ୍ୟୁ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲୁଚି ଛପି ଅନ୍ଧାରରେ ମୁହଁ ଢାଙ୍କି ହଠାତ୍ ପଞ୍ଝା ମାରୁଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆତଙ୍କିତ କରୁଛି ସେ ଉଦ୍ଧତ ଆସ୍ଫାଳନ ଦେଖାଇ ତାର ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଚମ୍ବିତ ଜୀବନ ନଈ ନିରବି ଯାଇଛି ଛାତିରେ ଛନକା ପଶିଛି କେଉଁ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତିର ବଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଏତେ ବଳିୟାନ ହେଲା ଛଳ ଛଳ ଜୀବନ ନଈର ଗତିରୋଧ କରି ସେ ଯୁଦ୍ଧଂ ଦେଇ ଡାକରା ଦେଲା ସେ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଶକ୍ତିମାନ କରିଦେବ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଶକ୍ତିମାନ କରିଦେବ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୀବନ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେବ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ରେଖାରେ ବିତୁଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅସୂର୍ଯ୍ୟର ବିକିରଣରେ ଘଟିଥିବା ଅନ୍ଧାରକୁ ନା କଦାପି ନା ଜୀବନ କେବେ ବନ୍ଧନରେ ରହେ ନା ରହ ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷା କର ବାଟ ହୁଡ଼ା ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ବାଟ ପାଇବ ଏ ଅନ୍ଧକାର ଅପସରି ଯିବ ଜୀବନର ସ୍ଥାନୁତ୍ୱ ଦେଖି ବିକୃତ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହେଉଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଜୀବନ ଗତିଶୀଳ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମମତା ପାତ୍ର। ମୋର ଆଜିର କବିତା ନୂଆ ପୃଥିବୀ। ଜୀବନର ଚିତ୍ରପଟ ବଦଳିଲା ପରି ଲାଗୁଛି ଜୀବନର ଚିତ୍ରପଟ ବଦଳିଲା ପରି ଲାଗୁଛି ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇ ନୂଆ ହୋଇଯିବ କି କେବେ କାହାଣୀଟିଏ ଚିତ୍ର ହୋଇଯାଏ ତ କେବେ ପୁଣି ଚିତ୍ରଟିଏ ହୁଏ କାହାଣୀ ଆଜି ଦୁନିଆର ଚିତ୍ର ବି କିଛି ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ଆଜି ଦୁନିଆର ଚିତ୍ର ବି କିଛି ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ନୂଆ କାହାଣୀଟେ ଲେଖା ଆକାଶ ଆଜି ଧରାକୁ ନିରେଖି ଚାହିଁଛି ଆକାଶ ଆଜି ଧରାକୁ ନିରେଖି ଚାହିଁଛି ନିଶବ୍ଦ ସହର ଜନଶୂନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏକାନ୍ତ ବେଳାଭୂମି ଏକାପଣ ବନ୍ଦୀ କରିଛି ଜନମାନସକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ନିସ୍ତବତାର ଚାଦରଟିଏ ଢାଙ୍କି ହୋଇଛି ତେବେ ଏ ନୀରବତା କହୁଛି ଅନେକ କଥା କିଏ ଜାଣେ ଆସିପାରେ ନୂଆ ଏକ ପୃଥିବୀ। मोर कवितार शीर्षक है लॉकडाउन कारागार रे। अचानक बदलीगला सबकिछि किछि भी बुझिबा आगरु समग्र पृथ्वीटा छंदी होईगला तोरी मायाजाल रे। देश पर देश आज निमग्न हेउछि ब्लैक होल परी तोर विराट आँ भितरे सबु आज असहाय तो सामने हाथ टेकी आत्मसमर्पणर मुद्रारे संपूर्ण मानव जगत आज बंदी लॉकडाउन कारागार रे। हेले तोते कौन रोकी होउछि ना करी होउछि युद्धर आरंभ तो विरुद्ध रे आउ आत्मसमर्पण करिवेनी तो करिवे भी कौन लड़िवे भी कहा सांगरे जे तू जे अदृश्य कहा उपरे पकाइबे परमाणु बोमा कहा उपरे वर्षाइबे मिसाइल कहा को टार्गेट करिवो रॉकेट जणे किंतु आज खूब आनंद रे
ଶାନ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି ସେ। ହସୁଛି ସେ ବିଜୟର ହସ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ। ଖୁବ୍ ହସୁଛି, ହସି ହସି ବେଦମ୍ ହେଉଛି। କହୁଛି, ଦୋଳି ମକଚି ଖୁବ୍ ଗର୍ବ କରୁଥିଲୁ ନା? ମୋର ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରି ଖୁବ୍ ବୋଲାଉଥିଲୁ ନିଜକୁ ସମ୍ରାଟ ବୋଲି। ଖିନ୍ ଭିନ୍ କରିଦେଉଥିଲୁ ମୋର ଅବୟବକୁ। ମାରିବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲୁ ନା ମୋତେ? ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ର ବଳୟରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଉଥିଲି ମୁଁ। ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲି, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି। ଆଉ ତୁ ହସୁଥିଲୁ ବିଜୟର ବାନା ଉଡ଼ାଇ ବିକାଶର ମିଛ ନିଶାରେ। ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ସେ ଥିଲା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ମରିଚିକା ମାତ୍ର। ଓଏସିସ୍ର ମାୟାଜାଲରେ ଆସି ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲୁ ଆଉ କବଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲୁ କରୋନା ରାକ୍ଷସର କବ୍ଜାରେ। ଏବେ ବି ଅଛି ସମୟ। ବୁଝିଯାଅ ହେ ମୂଢ଼ ମାନବ ସମାଜ। ପ୍ରକୃତି ସହ ବୁଝାମଣା କରିବାର ସମୟ ଇଏ। ଏ ଅଘୋଷିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତିର ସମୟ ଇଏ। ଅସ୍ତ୍ରତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କର ପ୍ରକୃତି ସମକ୍ଷରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ। ନଚେତ୍ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିବୁ ଏଇ ଲକଡାଉନର କାରାଗାରରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ନିଃସ୍ୱ ଆଜି ମୁଁ ବାହୁ ଟେକି ଦେଲି ରଖ ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁମେ ନ ରଖିଲେ କିଏ ବା ରଖିବ? ପ୍ରାଣ ଆଜି ଆତଜାତ। ମେଘ ଓଆଡ଼ରେ ଲୁଚି ରହିଅଛ, କୁହ କାହିଁ ଚକ୍ରଧାରୀ। କିପା ଶୁଣୁନାହ ଜଗତ ଡାକୁଛି, ବୁକୁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭରି। ସଂକଟ ରକ୍ଷଣ ହୃଦୟ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ହୁଅ ତୁମେ ବିରାଜିତ। ନିଃସ୍ୱ ଆଜି ମୁଁ ବାହୁ ଟେକି ଦେଲି ରଖ ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁମେ କି ଜାଣନା ସାରା ଦୁନିଆଟା ହୋଇଗଲା କଳୁଷିତ। ତୁମେ କି ଚାହୁଁଛ ଦୀପ ଶିଖା ମୋର ହଉ ଆଜି ଅସ୍ତମିତ। ଉଦ୍ଧାର କର ଆହେ ମହାବାହୁ, ତୁମେ ଜଗତର ନାଥ। ନିଃସ୍ୱ ଆଜି ମୁଁ ବାହୁ ଟେକି ଦେଲି ରଖ ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁମେ ନ ରଖିଲେ କିଏ ବା ରଖିବ? ପ୍ରାଣ ଆଜି ଆତଜାତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ନିଦ ମାଉସୀ ଲ ନିଦ ମାଉସୀ, କୁନି ଭଉଣୀକୁ ଦେ ଆଉଁସି। ନିଦ ମାଉସୀ ଲ ନିଦ ମାଉସୀ, ମୋ କୁନି ଭଉଣୀକୁ ଦେ ଆଉଁସି। ନିଦ ମାଉସୀ ଲ ନିଦ ମାଉସୀ, ମୋ କୁନି ଭଉଣୀକୁ ଦେ ଆଉଁସି। ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ତୁନି ହଉନି, ମା ବୋଲି ସେ କିଛି ଜାଣିନି। ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ତୁନି ହଉନି, ମା ବୋଲି ସେ କିଛି ଜାଣିନି। ମା ଚାଲିଗଲା ଆର ପାରିକି, ମା କ୍ଷୀର ଟୋପେ ଦେବ କିଏ କି? ମା ଚାଲିଗଲା ଆର ପାରିକି, ମା କ୍ଷୀର ଟୋପେ ଦେବ କିଏ କି? ନିଦ ମାଉସୀ ଲ ନିଦ ମାଉସୀ, ମୋ ଉପରେ ବୋଝ ତ ବେଶୀ। ଆଉଁସି ଦେ ଟିକେ ଷୋହଳ ଆସି, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇ ମାଜନ୍ତି ବାସି। ଆଉଁସି ଦେ ଟିକେ ଷୋହଳ ଆସି, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇ ମାଜନ୍ତି ବାସି। ପାଇଟି ପାଇଁ ତ କେହି ଡାକୁନି, କାମ ପାଇଁ ବାବୁ ମନା କଲେଣି। ଘରେ ଜେଜେମା ଅଚଳ ସିଏ, ତାକୁ ମୁଠେ ଭାତ ଦେବ ବା କିଏ? ଘରେ ଜେଜେମା ଅଚଳ ସିଏ, ତାକୁ ମୁଠେ ଭାତ ଦେବ ବା କିଏ? ଶୁଣିଲି ଏନ୍ଏସି ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି, ସେଥିରେ 3 ନା ଲେଖି ଦେଇଛି। ଦିନରେ ରାତିରେ ଭାତ ମିଳୁଛି, ଦେଖିବି କରୋନା କେତେ ଦାଉ ସାଜୁଛି। ଦେଖିବି କରୋନା କେତେ ଦାଉ ସାଜୁଛି। ନମସ୍କାର। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପୁଣି ଥରେ ଗଢ଼ିବା ଏ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ। କରନା ତୁମେ ବିଧ୍ୱଂସ ଏ ପୃଥିବୀକୁ, ଲଢ଼ନା ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ। ଖେଳନା ମାନବର ଜୀବନ ସହ, ଦୁର୍ବିସହ ହେବ ସବୁକିଛି। ବୁଝନା କେତେ ତୁମେ ଅସହାୟ ଆଜି, କୁହନା ଗର୍ବ ଭରା ବୀରବାଣୀ। ଡାକନା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଜି, ନିଜ ହାତେ ଧରିଛ ଯେ ଯମର ଶିକୁଡ଼ି। କହି ତ ପାରିବେନି କେହି, କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରେ ଲିଭିବାକୁ ବସିଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପାଳି। ବୁଲନା ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ପଥିକ ସାଜି, ଜାଳନା ନିଜେ ନିଜକୁ ଆଜି। ଦିଅନା କାହା ମନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭରି, ସମୟ ଆସିଛି ଆଜି ବଦଳିବାକୁ। ନିଜେ ବଦଳିଲେ ବଦଳିବ ଏ ଦୁନିଆ। ହସିବା, ଖେଳିବା ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଗଢ଼ିବା
ଏ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଏକି ବିଡ଼ମ୍ବନା। ହୃଦୟ ବନରେ ପବନ ବହୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଭରି ଅଛି ଏକ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କର ଲହର। ବିଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଜି ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ, ଆଉ ଆସିଛି ବିଚ୍ଛେଦର ସମୟ। ଏକି ବିଡ଼ମ୍ବନା ପ୍ରକୃତିର ଆଜି, ସ୍ମୃତି ସାଗରର ମୁକୁତାଟେ ପରି ମନେ ପଡ଼େ ପୁଣି ଅତୀତର ସେଇ ଅଭୁଲା କାହାଣୀ। ପ୍ରକୃତିର ରକ୍ଷା କବଚକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଆଜି ଆମ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଅଛି। ସମଗ୍ର ଧରାବକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ନିଜ ଆତଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଗଢ଼ିପାରିଛି ସତ, ହେଲେ ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ହାରିଯିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ତାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅବଶ୍ୟ, ହେଲେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହଁ। ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ସହ ପୁଣି ସଜାଇବା ଏ ଧରାବକ୍ଷକୁ ହସ ଉଲ୍ଲାସର ଗହଣା ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଆକାଶର ଓଢ଼ଣାଟେ ଦେଇ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଋତୁ ଆସେ ଋତୁ ଯାଏ, ଦୁଃଖ ଆସେ ଦୁଃଖ ଯାଏ, ରହିଯାଏ କଥା। କରୋନା ଆସିଛି, ଫେରିବ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ତ, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଯିବ ଅନେକ ବ୍ୟଥା, ଅନେକ ବ୍ୟଥା। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ କଥା। ତେବେ ଆଜିର କବିତା ଆସରରେ ଯେଉଁ କବି କବୟିତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ସ୍ୱରଚିତ କବିତାମାନ ପାଠ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ, ସେମାନେ ହେଲେ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଧାଶ୍ୟାମ ପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ନେପାଳଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ତିମିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ନିରୁପମା କବି, ସୌଦାମିନୀ ପଣ୍ଡା, ମମତା ପାତ୍ର, ଶ୍ରୁତିପ୍ରକାଶ ଦାସ, ସୁରଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସାର୍ଥକ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟମାନ ନନ୍ଦ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ୟତିକ୍ରାନ୍ତ କବିତା ଆସରରୁ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକଳନରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ। ଆଜି ପାଇଁ ମେଲାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।